عورت میں ہو تو وہ شعلہ اور چنگاری بن کر جانے کتنے گھروں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ وہ بھی ایک فتنہ، ایک قیامت تھی۔ وہ حسن کی دیوی اتنی شفاق تھی کہ ہزاروں دلوں کو پیروں تلے روند کر ہنستی اور گزر جاتی۔ اس کے خواب بہت بلند تھے۔ وہ نہ صرف لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتی تھی بلکہ مملکت کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے حکومت کی خواہش نہ رہی۔ اس نے تو جس دل پر راج کرنے کا خواب دیکھا تھا، اس کے ساتھ کی تمنا اسے لے ڈوبی۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد میں کئی اہم کرداروں نے اپنا حصہ ڈالا، جن میں جونا خان اور کلپنا کے نام ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر زندہ رہیں گے۔ گلے گلزار، سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد کی داستان۔ قسط نمبر 1۔ قلعہ احمد آباد ایک یادوں کا پرستان ہے۔ اسے دیکھ کر ذہن فوراً ماضی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جو لگتا ہے جیسے اس کے در و دیوار پر تاریخ کے اوراق نازل ہو رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ قلعہ کتنے راجاؤں اور بادشاہوں کے زوال و اقبال کی کروٹیں دیکھ چکا ہے۔ قلعے کے اندر ٹہلتے ٹہلتے قدم بہ قدم تاریخ کی کوئی نہ کوئی یاد راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلند و بالا دیواروں، بوسیدہ محرابوں، خمیدہ چھتوں اور سنسان دریچوں کو دیکھ کر دماغ مبہوت ہو جاتا ہے۔ قلعے کے طویل و عریض باغوں میں ہوا کے اسرار بھرے سرسراتے جھونکے ان کہی داستانیں سناتے ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر بے ساختہ خیال آتا ہے کہ کسی بڑی سرزمین کے نیچے نہ جانے کیسے پری چہرہ لوگ دفن ہیں، جو اب پھولوں کی شکل میں سر نکال کر تاریخ کے ویرانے کو حیرت سے تک رہے ہیں۔ یہ سن 1295 کا زمانہ تھا۔ راجہ کرن کی حکومت تھی، لیکن قلعہ احمد آباد میں راجہ کرن سے زیادہ دو بہن بھائیوں کا نام ضرور گونج رہا تھا۔ بھائی کا نام کپور اور بہن کا نام کلپنا تھا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے دونوں بہن بھائی جس قدر خوبصورت تھے، عمل کے اعتبار سے اتنے ہی خبیث بلکہ مثل ابلیس تھے۔ بھائی فتنہ تھا تو بہن قیامت تھی۔ کلپنا اونچا قد، سڈول بدن، سرخ و سفید رنگ، لمبی لمبی بل کھاتی ہوئی زلفیں اور فتنے جگاتی چال سب کی ہوش و حواس لوٹ کر لے جاتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے آتش کدے میں نہ جانے کتنے سورماؤں کے ارمان جھلس چکے تھے۔ عورت میں حیا نہ ہو تو دوزخ کی چنگاری بن جاتی ہے۔ کلپنا کو اپنے حسن کا نشہ تو ضرور تھا ہی، مگر اس میں حیا نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شعلہ جوالہ بن گئی۔ بلا کی چالاک اور بے باک تھی۔ وہ کسی کی حوث کا لقمہ تو نہیں بنی تھی، البتہ اسے دوسروں کو ستانے، جلانے اور تڑپانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ روزانہ سر شام قلعے کے پائے باغ میں آ جاتی اور مورنی کی طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک بجلیاں گراتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ بڑے بڑے پنڈت، امیر، وزیر اور راجکمار اسے دیکھ کر دل تھام کر رہ جاتے تھے۔ وہ بھی اپنی لامی لامی پلکیں اٹھا کر پوری مشاقی سے نگاہوں کے تیر چلاتی اور دلوں کو چھلنی کرتی چلی جاتی تھی۔ راجہ کرن کی نظریں ایک مدت سے کلپنا کی طرف لگی ہوئی تھی، مگر وہ بزدل اور عیاش فطرت انسان تھا، اپنی رانیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کی جوانی بڑھاپے کی سرحد پر قدم رکھ چکی تھی، مگر دل آوارہ لڑکے کی طرح منچلا تھا۔ وہ دیوالی کی رات تھی، جب جھونپڑوں سے لے کر محلوں تک گھی کے جلتے ہوئے دیے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ رنگ و نکھت کی محفلیں جمی ہوئی تھی۔ ادھر کلپنا کو خیال آیا، آج بھاگوان رات ہے، اسے دیوتاؤں کے حضور جانا چاہیے اور اپنے بھائی کپور کو راجہ بن جانے کی پرارتھنا کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس نے سونے کا طباق نکالا، گھی کے دیے جلا کر طباق میں سجائے، نہا دھو کر خوبصورت لباس پہنا، زلفوں میں خوشبوئیں بسائی اور دیویوں کا طباق اٹھا کر راج مندر چلی گئی۔ راجہ کرن اس موقع کی طاق میں تھا۔ وہ راج مندر کے ایک جھروکے میں بیٹھا آتے جاتے کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے دور سے کلپنا کو جگمگاتے ہوئے دیے ہاتھوں میں اٹھائے آتے دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کلپنا نہیں بلکہ دیوتاؤں کی انمول تخلیق ہے، جو قدم قدم پر ستارے اڑاتی چلی آ رہی ہے۔ وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا، بے اختیار مندر سے نکلا اور راستے میں جا کھڑا ہوا۔ جو ہی کلپنا قریب آئی، وہ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے بولا، کلپنا اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ چہچہا کر بولی، مہاراج آپ کو معلوم ہے آج دیوالی ہے، آپ کی نگاہیں لاکھوں چراغوں کو روشن دیکھ رہی ہیں، خود میری ہتھیلی پر دیے جل رہے ہیں، میں یہ دیے دیوتاؤں کے چرنوں میں سجانے جا رہی ہوں۔ راجہ نے کہا، مگر تم تو خود ایک دیوی ہو، ایسی دیوی کے دیوتا بھی تم پر نثار ہو جائیں، تمہیں مندر جانے اور پوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو لاکھوں پجاریوں نے اپنے مندر میں سجا رکھا ہے، میں بھی تمہارا پجاری ہوں، آؤ کہ آج کی رات میرے محل میں بسر کرو۔ بے باک کلپنا نے حکارت سے ایک کہکا مارا اور اٹھا کر بولی، مہاراج آپ جھوٹے ہیں، نہ تو میں دیوی ہوں اور نہ آپ پجاری، میں کلپنا ہوں اور آپ مہاراج، چلتے پھرتے نظر آئیے اب۔ کلپنا آگے بڑھ گئی۔ راجہ کرن شکار کو ہاتھ سے زیادہ دے کر جھلا کر رہ گیا، لپک کر آگے بڑھا اور کلپنا کی ریشمی پوشاک تھام کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، دیوی جی تمہیں اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے، تم کیا جانو دل کی لگی کیا ہوتی ہے؟ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میری کوئی رات ایسی نہیں گزری
जब मेरे होंठों पर तुम्हारे रुखसारों की सैर न की हो। आसमान पर निगाह डालो जरा, लाखों तारे चमक रहे हैं। जमीन पर नजर करो, बेशुमार दिए जल रहे हैं। आज की रात कितनी रोशन है। मैंने तुम्हें बार बार अपनी दासी चंदा के हाथ बुलवाया, मगर तुम नहीं आई। आओ कि आज मेरी आत्मा का अंधेरा दूर कर दो। कल्पना राजा करण की बातें सुनकर उकता गई, लेकिन फिर फौरन ही अपनी फितरत के ऐन मुताबिक इसके अंदर एक चलतरकारी चमकी, जो बज़ाहिर इसने बेजारकुन लहजे में कहा, महाराज अपने होंठों को सी लीजिए। आप तो गुजरात जैसी छोटी रियासत के राजा हैं। मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की महफिलें देखी हैं। चित्तौड़ का राजा आपसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर है। मैं उसके झांसे में नहीं आई तो भला आपके जाल में किस तरह आऊंगी। इससे पहले कि मेरी जूती आपकी खोपड़ी से जाए, यहाँ से गारत हो जाइए। राजा गुस्से के मारे भड़क उठा, मगर भी मसले जानकर संभल कर बोला, देवी जी जोर से न बोलो, इत्मीनान से बात करो। तुम तो मेरी बात का जवाब देने की बजाय पत्थर मार रही हो। जी हाँ, आप जैसे बौले को पत्थर न मारूं तो क्या कंकर मारूं। अपनी शक्ल देखिए, आपके बालों पर सफेदी आ गई है, मगर दिल की कालक अभी तक नहीं गई। आपके जबड़े पिचके हुए हैं और आपकी बटन जैसी आंखों में मोतिये का बसेरा है, मगर आपको प्रेम रचाने की बातें सूझ रही हैं। नजरों से दूर हो जाइए, वरना शोर मचा दूंगी कि राजा पाप करना चाहता है। राजा करण खून के घूंट पीकर रह गया और हारे हुए जुआरी की तरफ अपनी ख्वाबगाह की तरफ लौट गया। दर हकीकत वो कल्पना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि कल्पना का भाई कपूर इसका सबसे ज्यादा काबिल और चालाक वजीर था। फौज की कमान भी इसी के हाथ में थी। राजा को खदशा था कि कहीं कपूर ज्यादा ताकतवर होकर इसकी राजधानी पर कब्जा न कर ले। ये वो जमाना था जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तलवार बिजली बनकर सारे हिंदुस्तान पर चमक रही थी। कपूर ने तो राजा करण की राजधानी पर कब्जा नहीं किया, अलबत्ता एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर लर्जाखेज हमला किया। यूं राजा करण के ओसान खता हो गए। इसने फौरन कपूर को तलब किया और घबराए हुए लहजे में कहा, तुर्कों के घोड़ों की टापों से सारे हिंदुस्तान की जमीन दहल रही है। मुझे अलाउद्दीन खिलजी से इसी दिन से दहशत आती है जब मैंने ये सुना था कि इसने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को खंजर घोंपकर कत्ल कर दिया है। कपूर ने राजा की तायद की और कहा, जी हाँ महाराज, आज अलाउद्दीन खिलजी वाकई खतरनाक इंसान है। मैंने इसकी संगदिली के चर्चे सुने हैं। मुसलमानों के यहाँ रमज़ान का महीना बहुत मुकद्दस माना जाता है। बड़े से बड़ा पापी मुसलमान भी रमज़ान में व्रत रखता है और किसी को कोई अजियत नहीं पहुंचाता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी महापापी है। इसने इलाहाबाद में ऐन रमज़ान के महीने में अपने मोहसिन चचा को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं महाराज, जलालुद्दीन खिलजी न सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का चचा था, बल्कि इसका ससुर भी था। इसने अपनी खूबसूरत बेटी से अलाउद्दीन की शादी खुद की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बीवी को एक दिन भी सुखी नहीं रखा। जलालुद्दीन खिलजी और इसकी बेगम दोनों अपनी बेटी की मुसीबत पर रंजीदा थे। खास तौर पर अलाउद्दीन की सास ने इसे बहुत समझाया, मगर इस पापी ने अपनी सास को तमाचे मार मार कर निढाल कर दिया। राम राम महाराज, राम राम, अलाउद्दीन महापापी है। कपूर अपने गालों पर तमाचे मारने लगा। परेशान होकर बोला, लेकिन ये कमबख्त हमारी राजधानी पर क्यों चल दौड़ा। मैंने तो सुना था कि वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के इश्क में पागल हो गया। कपूर जवाब, महाराज मैंने आपसे अभी अर्ज की कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बीवी को बहुत सताया है। वो हर खूबसूरत औरत को देखकर लट्टू हो जाता है, जबकि इसकी बीवी आहें भरती रहती है। इसी बिना पर तो जलालुद्दीन खिलजी इससे आजिज आ गया था। राजा करण बोला, कहीं इस कमबख्त ने हमारी किसी रानी के हुस्न का चर्चा तो नहीं सुन लिया। कपूर बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता ये यकीन जरूर दिलाता हूँ कि मैं सुबह अपना लश्कर लेकर अलाउद्दीन की सिपाह पर टूट पड़ूंगा और बता दूंगा कि गुजरात की हसीनाओं पर मेरी निगाह डालने का नतीजा क्या होता है। ये सुनकर राजा करण की जान में जान आई। इसने खुश होकर कपूर की कमर थपथपाई और दीवान खाने से वापस चला गया। राजा तो महल में जाकर सो गया, लेकिन कपूर को नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में बेकरारी से टहलता रहा। इसका फितना परवर दिमाग अलसुब खिलजियों पर कारी ज़रब लगाने का मंसूबा सोच रहा था। अलाउद्दीन की फौज के हमले के बाद अहमदाबाद की सरहद से फरार होने वाले हिंदुओं के काफिले दम बदम अंदरूने शहर आ रहे थे। उनमें जो हिंदू ऊंची जात के थे, इनके लिए राजा करण ने अपने किले के दरवाजे खोल दिए ताकि वो बआसानी पनाह ले सके। इस सूरत हाल से दोनों फितना परवर बहन भाई कपूर और कल्पना बेहद परेशान थे, क्योंकि इन दोनों की दिलीना ख्वाहिश तो ये थी कि किसी तरह राजा करण को कत्ल करके गुजरात की गद्दी संभाल लें। मगर अभी ने अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपने अरमान मिलिया मेट होते नजर आ रहे थे। कपूर टहलते टहलते थम गया।
इसे कुछ देर सोचा और फिर तलवार संभाल कर तेजी से अपनी हवेली से निकल आया। इसने किले की फसीलों का गहरी नज़र से जायजा लिया और चंद अफसरों को फसीलों के कमज़ोर मुकामात को पूरी तौर पर पुख्ता करने की हिदायत दी। फिर इसने फ़ौज का मुआयना किया, हथियारों की पड़ताल की, गले की सूरत देखी, घोड़ों की तादाद गिनी और लश्कर को चौकस रहने का हुक्म देकर अपनी हवेली में लौट गया। अब इसने महकमा गिराई यानी खुफिया पुलिस के अफसरों को तलब किया और चंद तजर्बाकार अफसरों को मुसलमानों का भेस बदल कर अहमदाबाद के बाहर खिलजों के लश्कर में पहुंचने का हुक्म दिया। जो इसने अच्छी तरह ताकीद कर दी कि वो लश्कर में पहुंचते ही अहम मालूमात और दुश्मन की बुनियादी कमजोरी का सुराग हासिल करे और बिला ताखिर किले के सदर दफ्तर पहुंचाए। मुसलमानों की जिंदगी का असल मकसद खुदा की इबादत और खल्के खुदा की खिदमत करना है। इब्तदाई अहद के मुसलमानों की इबादत और रियाजत और इंसानियत की खिदमत के जो वाक़यात तारीख की जीनत हैं, इन्हें पढ़कर रूह में सरशारी, ईमान में ताजगी और ख्यालों में बालीदगी आ जाती है। ये चाहता है कि सब कुछ छोड़कर अल्लाह के इन्हीं पाक बंदों का जिक्र जमील करते रहें। वो ज़माना किस कदर मुबारक और कितना मसूद था जब हर मुसलमान अपने हुस्न अमल के उजाले से दुनिया के जुल्मत कदों को मुनव्वर कर रहा था। खिलाफत राशिदा का ज़माना इंसानियत की मेराज का ज़माना था। बाद को यजीद के अहद हुकूमत में अगरचे इस्लाम के उसूल सियासत, सुन्नत तैबा और खुलफा राशिदीन के आदाब जहाबानी भुला दिए गए थे और मुसलमानों में मलूकियत की लानत रवाज पा गई, लेकिन फिर भी हुस्न अमल का जो आबशार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुक़द्दस जानिसारों ने जारी फरमाया था, वो खुश्क नहीं हुआ। मलूकियत के इस्तबदाद के बावस्फ मुसलमानों की खाक में चिंगारियां दहक रही थी। हिंदुस्तान में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जबकि खिलाफत राशिदा के अहद सआदत पर 7 सदियां बीत चुकी थीं और मुसलमान उमरा एक दूसरे की गर्दन मारकर तख्त ताज पर कब्जा जमाने की साजिशों में गुम थे। आम मुसलमानों के दिल खौफ खुदा से लबरेज थे। इनकी रातें अब भी याद इलाही में बसर होती थी। इनमें नेकी और बदी का तसव्वुर बहुत रासिख था और वो गुनाहों से गुरेजा रहते थे। रात के कपूर के जासूस खिलजी के लश्कर में पहुंच गए। वो अपने किले में जंगी तैयारियों और कपूर की मनसूबाबंदियों का हाल देख आए थे। इनका ख्याल था कि खिलजी भी हथियारबंदियों में मसरूफ होंगे। जिस खैमे में निगाह डाली, सुरखु सफेद मुसलमान मुसल्ले पर बैठे अल्लाह की किबरियाई का एतराफ़ करते नजर आए। खुदा जाने उन्होंने इस रूह परवर मंजर का मफहूम क्या समझा। बाहर कैफ इन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि लश्कर की क़यादत सुल्तान अलाउद्दीन खुद नहीं कर रहा, बल्कि इसका जनरल अलीफ खान गुजरात पर धावा बोलने आया है। जब यह खबर राजा करण और कपूर ने सुनी तो इनकी बाछें खिल गई। वो अलाउद्दीन की अस्करी कुव्वत, मुहारत और लियाकत से बहुत खाइफ थे। अब जो उन्होंने एक गैर मारूफ जनरल का नाम सुना तो इनके मुर्दा हौसलों में गोया जान पड़ गई। खिलजों के लश्कर में सुबह की अजान हुई। ये एक मुकद्दस बिगल था जो खुदा की बारगाह में हाजिरी के लिए बजा था। हर सिपाही वजू करके बारगाह इलाही में हाजिर हो गया। अलीफ खान नमाज से फारिग होकर नाश्ता कर रहा था कि एक सिपाही नहायत तेजी से अलीफ खान के खैमे में दाखिल हुआ। इसने अदब से सलाम कर बताया कि मैंने दूर से ज़बरदस्त खाक उड़ती देखी है और घोड़ों की टापों की धमक सुनी है। मालूम होता है कि दुश्मन हम पर हमला करने आ रहा है। अलीफ खान ने इसी वक्त लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। आन के आन में तमाम सिपाही हथियार सजा कर निकल आए और राजा करण की फौज का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। अलीफ खान ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया और 2 ग्रुपों को दाएं बाएं हदायत देकर रवाना कर दिया और दरमियानी दस्ते की क़यादत खुद संभाल कर दुश्मन पर टूट पड़ा। कपूर की फौज ने तीरों की यलगार शुरू कर दी। खिलजी इस अचानक यलगार के लिए तैयार नहीं थे। इनके बहुत से सिपाही लड़खड़ा कर गिरने लगे। ये हालत देखकर अलीफ खान ने हुक्म दिया कि कोई सिपाही तीर न चलाए, बल्कि दुश्मन की तरफ से आने वाले तीरों को ढालों पर रोके जाए। खिलजियों ने काफी देर तक यही अमल जारी रखा। कपूर की फौज की तीरंदाजी का मुकाबला वो ढाली से करते रहे। उधर जो ही अलीफ खान ने महसूस किया कि अब दुश्मन के तरकश खाली हो गए हैं, इसने नारा तकबीर बुलंद किया। जवाब में इसके लश्कर ने इस जोर से अल्लाह अकबर की सदा लगाई कि दूर दूर तक हर मुतनफिस चौंक पड़ा। दुश्मन के दिल दहल गए और फिर यूं महसूस हुआ जैसे चारों तरफ जिंदगी और मौत का मुकाबला हो रहा है। मुसलमानों की चमकती हुई तलवारों ने आन की आन में दुश्मन के हजारों सिपाहियों को लुक़मा अजल बना दिया। इधर से वो दस्ते जो अलीफ खान ने दाएं बाएं दुश्मन को घेरने के लिए रवाना किए थे, बलाए बेमा बनकर दुश्मन पर झपट पड़े। कपूर को इस जंगी हिकमत अमली का अंदाजा नहीं था। वो इस कदर सरासीमा हुआ कि अपनी फौज समेत वापस भाग कर निकला और किला बंद होकर बैठ गया। मफरूज दुश्मन के बहुत से घोड़े, असला और गजाई अजनास मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जब राजा करण ने अपनी फौज के जख्मी सिपाहियों और शिकस्त खुर्दा कपूर को देखा तो इसका दिल डूबने लगा। अपने वजीरों और मशीरों के साथ मुसलमानों से बचाव की तरकीबों पर गौर करने लगा। कपूर सर झुकाए बैठा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुसलमानों से किस तरह जान बचाई जाए। राजा करण की बदहवासी का तो ये आलम था कि इसकी नब्ज़ें तेज से चल रही थी।
اسی دوران ایک پنڈت نے رائے دی کہ گجرات میں عام لام بندی کا اعلان کیا جائے اور ہر بالغ نوجوان کو فوج میں بھرتی کر کے خلجیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ کپور بولا، پنڈت جی، خلجیوں سے جنگ کر کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، انہیں میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ آپ کے ذہنی طباع میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیے۔ کرن نے ایک اور وزیر سے مشورہ دیا کہ اگر خلجی طاقت کے ذریعے نہیں بھگائے جا سکتے تو پھر انہیں رشوت دے کر لوٹا دیا جائے۔ ہمارے ہاں خوبصورت عورتوں، بیش قیمت ہیروں اور سونے چاندی کی کمی نہیں۔ اگر یہ چیزیں خلجیوں کے سردار کو دے کر ٹال دیا جائے تو سارے گجرات کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ راجہ کرن نے اس تجویز کی تعریف کی، مگر کپور نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو خلجیوں کو دولت کی چاٹ پڑ جائے گی اور پھر وہ دولت کے لالچ میں رہ کر ہم پر حملے کرتے رہیں گے۔ پنڈت بولا، شری کپور جی، آپ کی بات بھی سورا نے کھری ہے، مگر اب کیا جائے؟ ایسے میں کپور نے دور خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا، میری سمجھ میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ راجہ کرن اور دیگر درباری کپور کی طرف ہمتن گوش ہو کر دیکھنے لگے۔ کپور نے کہا، ہمارا قلعہ بے حد کشادہ اور انتہائی مستحکم ہے۔ اگر خلجی شہر میں گھس آتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم قلعہ بند ہو کر خلجیوں کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غلہ قلعے میں جمع کر لیا جائے تاکہ رس کی کمی کی وجہ سے فوج اور اہل قلعہ کو پریشانی نہ ہو۔ خلجی محاصرے کی طوالت سے گھبرا کر خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ چند ہفتوں میں برسات کا موسم شروع ہوگا تو خلجیوں کے لیے برسات میں ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کی تجویز کی سب نے حمایت کر دی۔ کرن بڑا خوش ہوا۔ اس نے باشندگان گجرات کو حکم دیا کہ وہ غلے کے ڈھیر فوراً قلعے میں پہنچا دیں۔ محاصرہ طویل ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ الف خان کو سلطان علاؤدین کی طرف سے سرزنش کے خطوط ٹپا خانے سے آنا شروع ہو گئے۔ قلعہ فی الواقع اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی کسی حصے پر حملہ کر کے اسے مسمار کرنا دشوار تھا۔ پھر قلعے کی فصیلیں اتنی اونچی تھیں کہ کنویں پھینک کر اندر جانا بھی ناممکن تھا۔ اس پر ترا یہ تھا کہ فصیلوں پر راجہ کرن کی انتہائی مضبوط فوج جمی بیٹھی تھی۔ تیل کے کڑاؤ ہر وقت کھولتے رہتے تھے۔ جو ہی کوئی فصیل پر کمن ڈالنے اور قلعے میں اترنے کی کوشش کرتا، کرن کے سپاہی اس پر کھولتے ہوئے تیل اور تیروں کی بارش کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ الف خان نے اپنے خیمے میں عشاء کی نماز پڑھی اور چند فوجی افسر سے صلاح و مشورہ کرنے بیٹھ گیا۔ ان میں ایک افسر بالکل نوعمر تھا۔ وہ مردانہ حسن کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اونچا قد اور مضبوط بدن اس کی کم سنی کا راز چھپا رہا تھا۔ حقیقت یہ نوجوان پوری طرح بالغ نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی داڑھی منہ سے بھی بے نیاز تھا، مگر اس کی بڑی بڑی مستقبل میں جھانک لینے والی آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جلال و جمال کی شان جلوہ گر تھی۔ اس کی پیشانی کی شکنیں اس کم سنی میں بھی گہرے غور و فکر کا پتہ دیتی تھی۔ الف خان نے فردن ہر افسر سے قلعے کی فتح کے منصوبے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جب مذکورہ نوجوان کی باری آئی تو الف خان نے اسے نہایت شفقت سے مخاطب کیا۔ فخر الدین جونا، میں تمہاری نوعمری کے باوصف تمہاری زبردست علم لیاقت کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں علم کلام، تاریخ، ادب، لسانیات، عمرانیات، طب اور نجوم پر حیرت انگیز مہارت حاصل ہے۔ ہندوستانی نہیں، ایران، افغانستان اور بلاد عرب کے اساتذہ بھی تمہاری فلسفہ دانی کا لوہا مانتے ہیں۔ پھر تم اپنے بے داغ حسن اور کردار کے باعث بھی ایسے سپوت ہو جس پر ہر مسلمان ناز کرتا ہے۔ لیکن تمہاری تمام خوبیوں کے باوصف میرا خیال ہے کہ تمہیں جنگی چالوں کا تجربہ نہیں، عسکری لیاقت حاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ ہم تمہیں تمہارے والد غیاث الدین تغلق کی خواہش پر ساتھ تو لے آئے تھے۔ وہ ہمارے عظیم دوست ہیں۔ ان کی تمنا ہے کہ تم فوجی تربیت بھی حاصل کر لو۔ تم جانتے ہو کہ قلعہ احمد آباد کے محاصرے پر کتنا وقت غارت ہو گیا ہے۔ اب 2 روز بعد ہم اگلے مورچے پر پہنچ کر فصیلوں پر حملہ کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ فصیلوں پر متعین دشمنوں کی دستوں کو تباہ کریں۔ کمندوں کی مدد سے فصیل عبور کر کے قلعے میں کود پڑے اور صدر دروازہ کھول دے۔ اس طرح ہماری فوج بآسانی قلعے میں داخل ہوگی اور گجرات ہمارے زیر نگی آ جائے گا۔ یہ مہم نہایت خطرناک ہے۔ ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ تم یہیں قیام کرو، غلے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی نگہبانی کرو۔ جونا خان اپنی سپہ سالار الف خان کی باتیں نہایت ادب سے سن رہا تھا۔ الف خان 65 برس کا تجربہ کار جرنیل تھا، مگر جونا خان کو اپنے جہاندیدہ سپہ سالار کی باتوں سے اتفاق نہ تھا۔ اس نے متانت سے الف خان کو مخاطب کیا، چچا بزرگوار، میرے والد مکرم کے دوست کی حیثیت سے آپ میرے چچا اور سپہ سالار کی حیثیت سے میرے قائد ہیں۔ مجھے حق نہیں کہ آپ سے اختلاف کروں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں محاصرہ کیے ہوئے کئی مہینے ہو گئے، مگر قلعے کی فتح کے آثار نظر نہیں آتے۔ میں ان سرفروشوں کو سلام کرتا ہوں جو خونی فصیلوں تک گئے مگر لوٹ کر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں تیر کھا کر جان دے دی۔ اب آپ پھر فصیلوں تک کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔
मगर मेरी खुली हुई आंखों को कामयाबी की कोई किरण नजर नहीं आती। मुझे मुसलमानों की कटी हुई गर्दनों, छलनी सीनों और इनके बहते खून का कुलक है। इसलिए मैं आपके सामने लब कुशाई की जुर्रत कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि मुझे जंगी हिकमत अमली का कोई तजर्बा नहीं। बज़ाहिर आपका इरशाद दुरुस्त है, ताहम मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और वजाहत से बता सकता हूँ कि किला क्यों फतह नहीं हो रहा। सालार अलीफ खान के इल्म फजल के इस नादिर मुजस्मे को दम बखुद देख रहा था। इसने शफकत से कहा, बेटा जूना खान, तुम्हें जो कुछ कहना है बेरोक होकर कहो। यकीनन तुम हमसे उम्र में छोटे, मगर तुम्हारे इल्म की वुसअत लामहदूद है। जूना खान बोला, इल्म का असल मस्तर व मंबा तो रब्बे ज़ुल-जलाल की ज़ात ग्रामी है। वही इकलौती हस्ती है जो ज़मीन व आसमान के तमाम उलूम और इसरार रुमूज़ जानती है। मैं क्या और मेरी हकीकत व हैसियत क्या। जैसे लाखों इंसानों की अकल खुदा के इल्म की किंदीलों के सामने हैरान कुन खड़ी, गोया आंखें मर रही है। ये जो कुरान करीम में जा बजा आलिमुल गैब व शहादत के अल्फाज मिलते हैं, ये इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि तमाम उलूम का सरचश्मा कादिर मतलक है। आप मेरी इल्मी इक्तसाब पर मेरी हौसला अफजाई फरमाते हैं तो ये आपका करम है। बहरतौर मुझे ये अर्ज़ के आगाज़ से पहले किसी दिलरुबा मकसद का तय्युन ज़रूरी है, ताकि इंसान इसके पीछे वालिहा न दौड़ सके। फिर मकसद के हसूल के लिए हकीकत पसंदाना मनसूबा बंदी और पुरजोश अमल दरकार होता है। अब जहाँ तक हमारे मकसद का ताल्लुक है वो यकीनन मुबारक है। हम किला फतह कर लेंगे तो गुजरात के सनम कदों में तौहीद की अज़ानें गूंज उठेंगी, लेकिन सरे दस्त आपकी मनसूबा बंदी हकीकत से बैईद है। मैं किले की फलकबोस फसीलों को देख रहा हूँ, इन्हें कमंदों से ज़ेर नहीं किया जा सकता। इसके लिए ताकत से ज़्यादा सियासत और फरासत की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अर्ज़ करूँगा कि फसीलों पर हमले का ख्याल तर्क कर दीजिए और किले पर फतह पाने की मुहिम मेरे हवाले कीजिए। अलीफ खान ने चंद लहजे के लिए पुरसोच खामोशी इख्तियार किए रखी। वो सोच रहा था कि नौजवान जूना खान आलिम ज़रूर है, मगर इसे जंगी पैंतरेबाजियों का क्या खबर। गरीब ना तजर्बाकार है, जंग को भी सफ़ा किरतास पर बिखरी लकीरों की तरह समझे हुए है। शमशीर सना की झनकार को सरीर कलम गर्दानता है, लहू के उछलने को रोशनाई ख्याल किए हुए है। बहर कैफ इसने फसीलों पर हमला करने का अपना मनसूबा बदला नहीं और इसे बरकरार रह दिया, क्योंकि इसे जूना खान की बातों से इत्तफाक नहीं था। उधर जूना खान को अफसोस तो हुआ, मगर इससे हिम्मत ना हारी। इसने अलीफ खान को अदब से सलाम किया और अपने खैमे की तरफ लौट गया। रात डूब रही थी, तारे चमक कर जूना खान पर फख्र कर रहे थे। वो मुसल्ले पर किबला रू बैठा अपने रब से राज़ो न्याज में मसरूफ था। इसके हसीन जमील चेहरे की फिज़ा नमालूद थी। इसने अपने खुफिया मनसूबे की कामयाबी की दुआ मांगी, हिंदुआना लिबास पहना, माथे पर कुश्का लगाया, बगल में खंजर छुपाया और चुपचाप अपनी मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। थोड़े लहजे बीते होंगे कि इसका घोड़ा फर्राटे भरता चला जा रहा था। वो एक तवील चक्कर काटकर किले के अकबी बस्ती में जा पहुंचा। बस्ती में दाखिल होने से पहले उसने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और गली में पैदल चलने लगा। इसने कई ऊंचे नीचे मकानों को पुरतजस्सुस नजरों से देखा और फिर एक बड़ी हवेली का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा बहुत जल्द ही खुल गया। एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। इसके चेहरे पर नावक्त की बेदारी और नागवारी बोल रही थी। जूना खान बुढ़िया को देखकर संभल गया। इसे संस्कृत पूरा उबूर हासिल था और आवाज हुआ। संस्कृत में बोला, माता जी, मैं इस बस्ती के मुकीनों को खबरदार करने आया हूँ। मुसलमानों ने अकबी बस्तियों पर हमला कर दिया है। आप लोग खतरे की जद में है। जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाइए, किले में पनाह लीजिए, वरना मुसलमान फौज आप लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रोक डालेगी। ये सुनकर बुढ़िया पर लर्जा तारी हो गया। वो जूना खान को दुआएं देते हुए बोली, बेटा भगवान तुम्हारी आत्मा सुखी रखे। तुमने अच्छा किया जो मुझे जगा और बता दिया। मेरी जवान बेटियां हैं, वो मेरी इज्जत और मेरी गैरत है। मैं नहीं चाहती कि मुसलमान मेरी गैरत की तो आँख उठाकर देखें। मैं अभी अपने बच्चों को उठाती हूँ और किले में चली जाती हूँ। जूना खान अपने मनसूबे की इब्तदाई कड़ी को कामयाब होते देखकर मुस्कुराया। इसने यही अमल बस्ती के बहुत से मकानों पर दोहराया। जब काफी तादाद में मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे हो गए तो जूना खान इनके साथ मिलकर किले की तरफ चल पड़ा। इसके बाद जब ये हवास बाख्ता काफिला किले के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने कड़क कर पूछा, तुम लोग किस लिए आए हो? सब लोग बेक वक्त आवाज चिल्ला उठे, दरवाज़ा फौरन खोल दो। मुसलमानों ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया है। अब हम अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने आए हैं और किले में पनाह लेना चाहते हैं। पहरेदारों ने बिला ताबी को तामुल दरवाज़ा खोल दिया। यूं जूना खान भी दीगर हिंदुओं के साथ मिलकर किले में दाखिल होने में कामयाब हो गया।
وہ صورت دیگر اگر وہ اکیلا قلعے میں جانے کی کوشش کرتا تو شاید کامیاب نہ ہوتا۔ جو ہی جناح خان قلعے کے اندر پہنچا، اسی قلعے سے باہر مسلمانوں کے لشکر سے فجر کی اذان سنائی دی۔ اب جناح خان مشکل میں پڑ گیا۔ نماز ترک کرنا اس کے لیے نہایت شاق بات تھی، مگر قلعے میں نماز ادا کرنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں جو بھی دیکھتا وہ لازماً اسے مسلمانوں کا جاسوس سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اسی شش و پنج میں وہ اس قافلے سے بچھڑ گیا جسے وہ جگا کر قلعے میں لایا تھا۔ اچانک سے ایک گوشے میں گھنا باغ نظر آیا۔ اگرچہ صبح کی ہلکر کی سفیدی پھوٹ رہی تھی، مگر پھر بھی مل جگہ اندھیرے کی چادر پوری فضا پر تنی ہوئی تھی۔ جناح خان تیزی سے باغ میں پہنچا۔ اب یہاں سے درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ نماز پڑھنے کے لیے اسے جھنڈ کی درمیانی جگہ موزوں معلوم ہوئی، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وضو کے لیے پانی کہاں سے تلاش کیا جائے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قلعے میں پانی کے کنویں کن کن مقامات پر واقع ہیں۔ تبھی اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ اگر تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اس سے ایک جھاڑی کے قریب مٹی کھودی اور تیمم کر کے درختوں کی اوٹ میں نماز پڑھ لی۔ اس نے دعا مانگی کہ خدا اسے اس کے منصوبے میں کامیاب کرے اور الف خان فصیلوں پر حملہ کرنے کا ارادہ موقوف کر دے۔